تحریک انصاف کی ذیلی لیڈرشپ اور کارکنان کو 9 مئی کے واقعے پر فیصلہ آباد انسداد دہشت گردی عدالت نے پیشتر کارکنان 196 کارکنان کو 10 سال کی سزائیں سنا دی اور سب سے کم سزا جنید افضل شاہی کو ہوئی، یعنی 3 سال، اور غالباً وہ اس لیے کہ 9 مئی کے واقعے کے فوراً بعد وہ روپوش ہو گئے تھے۔ کچھ معاملات طے کرنے کے بعد ان کے ساتھ کچھ رعایتیں برتی گئیں اور 3 سال کی سزا ہوئی، اور یہ سب سے کم سزا تھی۔ اور زین قریشی، فواد چودھری، خیال کاسترو وغیرہ کو اس کیس میں بری کر دیا گیا۔ اس وقت حالات کی ستم ظریفی تو ملاحظہ آپ فرمائیں کہ تحریک انصاف کی ساری قیادت جیل میں ہے، اور اگر کچھ خود کو محفوظ کر چکے ہیں تو محض اس لیے کہ انہوں نے وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کا فن سیکھا ہوا ہے۔ لیکن منتظر فرمائیں، ابھی مزید 300 کارکنان، بلکہ 300 سے بھی زیادہ کارکنان کو سزائیں ابھی ہونی ہے، بلکہ جھاڑو پھرنے والا ہے۔ لیکن کوئی احتجاج ایسا پی ٹی آئی کا مؤثر ثابت نہیں ہوا جو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکے، نہ ہی کسی ایسی دباؤ کا سامنا ہوا اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ ایک طرف وہ لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں، تسلسل سے جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، اور دھول جھونک رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں کہ جناب کل عمران خان رہا ہونے والا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے ہو چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ سب لغویات اور بکواس ہے۔ بیسیکلی یہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس احتجاج کو مؤثر نہ کرانے میں بھی ان لوگوں کا بے شرموں کا کردار ہے۔ کن کن کا نام لوں میں؟ یوٹیوبرز ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی مستند صحافی ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ سارے وہ لوگ جو پیڈ تھے۔ اچھا، مجھے یاد ہے کہ غالباً 2007، اور یہ بات میں اہم بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا سنیے گا ضرور۔ یہ 2007 کی بات ہے، میں تحریک انصاف کا ایک عہدیدار تھا، تو ظفر علی روڈ پر ایک آفس ہوا کرتا تھا پی ٹی آئی کا، پنجاب کا۔ تو ایک اجلاس پنجاب کا منعقد ہوا اور عمران خان نے تمام عہدیداروں کو جو پنجاب سے آئے ہوئے تھے، ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل اور صوبائی، ان کو یہ باور کروایا کہ وہ اپنی جماعت کی اساس نظریاتی اور فکری بنیادوں پر اٹھائیں گے۔ خان نے کہا کہ وہ اسے ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ انسٹیٹیوشنز بنا کے ایک ادارہ بنائیں گے، اور وہ دعوت دیں گے کہ ان پر تنقید کی جائے اور وہ اس کا جواب دیں گے۔ اگر کسی نے ان کے غلط اقدام پر ان کو نہ روکا نہ ٹوکا تو وہ شخص ان کی نظروں سے گر جائے گا۔ بہرحال ہم تشنہ لب اہلیان کو قریب سے سیلے آب نظر آئی، اور امید بھی پیدا ہوئی کہ پاکستان اور عوام کی قسمت اب بدلنے والی ہے۔ ایک مسیحا گوہر نایاب پاکستان کو میسر آ چکا ہے، اور اسی امید کا سہارا لے کر اگلے دن میں نے عمران خان کی کسی پالیسی اور مبہم معاشی پروگرام پر تنقید کی، تو نہ جانے میں نے کون سی ایسی غلطی کر دی کہ موصوف جو تھے نا عمران خان صاحب انگاروں پہ لوٹنے لگے، اور سب سے پہلے بعد اجلاس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ صوبائی صدر کو کہا، احسن رشید مرحوم ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے عہدے سے سبکدوش کر دیا اور مجھے کہا اگر آپ نے قیادت پر تنقید کرنی ہے تو پھر آپ نئی جماعت تلاش کر لیں۔ میں نے بہرحال وہ تو میری اپنی ایک بات تھی جو میں نے آپ کو تھوڑا سا کی، کیونکہ تحریک انصاف کو انسٹیٹیوشن بننے میں ایک پوری بھرپور ایک سیاسی جماعت نہ بنانے میں یا اس کے پروان نہ چڑھانے میں خود عمران خان ذمہ دار ہے۔ اس حوالے سے یہ علیحدہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر التفاتات کی منظور نظر ہوئے تو انہیں وہ اقتدار کی سنگاٹن پر ان کو پہنچا دیا گیا۔ یہ اگر اس بات سے کوئی انکار کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یقینی عمران خان صاحب کو اقتدار کی سنگاٹنوں پر پہنچانے والی اسٹیبلشمنٹ ہی تھی، لیکن پی ٹی آئی کوئی نظریاتی جماعت نہ بن سکی اور نہ ہی کوئی منظم جماعت جس کا کیڈر ایسا ہوتا جو کہ مؤثر تاریخ آج چلا سکتا، کیونکہ یہاں تو پھر شہباز گل،
फवाद चौधरी और दूसरे चापलूस इब्नुल वक्त मौसमी परिंदू ने पीटीआई के आंगन पर अपने डेरे जमा लिए और कुछ मुखलस लोग थे, उन्हें पार्टी क़यादत और खुद इमरान ने तजलील करके उनको कॉर्नर कर दिया और इमरान खान के पास कैडर में मिरासी, डूम और इस्टेब्लिशमेंट के दलाल, एजेंट्स, सियासी लोग ही रह गए थे जिन्होंने पर खूब लूटा भी है, माल भी बनाया है। और इस तरह फिर पीटीआई के से वाबस्ता उन तमाम लोगों के ख्वाब चिकनाचूर भी हो गए थे जिन्होंने तब्दीली के ख्वाब आंखों में सजाए हुए थे। पीटीआई मस्खरों और गैर संजीदा लोगों की दस्तरस में आ गई और उनके हाथों से किसी की दस्तार पर सलामत ना रही। ओछे और छिछोरे लड़कों के हाथों पीटीआई अपनी साख खत्म कर बैठी। कहा यह जाता है कि इमरान खान का वोट बैंक तो मौजूद है। जी हां, बिल्कुल कोई शक नहीं कि इस पे वोट बैंक मौजूद है, लेकिन आग लगे ऐसे वोट बैंक को कि उनका रहनुमा जेल में है और 50 लोग भी वो अडियाला जेल उठाना कर सब बाहर न खड़ा कर सके। क्योंकि जब जमात के पास कोई नजरियाती एक्टिविस्ट ना रहे तो आपने तहरीक किनकी सलूब पे चलानी है? वो जो घरों में बैठे हुए हैं तो यह समझते हैं कि बस वोट के दिन हमने, पोलिंग के दिन हमने वोट डाल देना, बस तहरीकें यूं नहीं चला करती। सोशल मीडिया पे बकवास करके मुखालफिन की मेम्स बनाकर पार्टी की खिदमत हरगिज आप नहीं कर रहे, बल्कि ये वो सारे वो डायनामाइट हैं जिन्होंने इस पार्टी को हर सियासी जमात के लिए शजरे ममनू बना दिया है। मुझे भुट्टो साहब की वो बात याद आ रही है कि भुट्टो साहब को मैं जाते जाते थोड़ी सी एक मैं अर्ज कर लूँ कि भुट्टो साहब को जब इक़्तिदार मिला तो सोशलिज्म एक नज़रिए और फिक्री बुनियादों पर इक़्तिदार इनको मुंतकिल हुआ था। बहरहाल वोट 2 लोगों ने दिया, बाद में उन्होंने थोड़ी सी उन लोगों को शामिल किया जो बेसिकली रद्द इनकलाब की कुव्वतें थी, जिस तरह पीटीआई में शामिल हुए लोग, इस तरह पीपल्स पार्टी में भी हुए। और फिर वो लोग जो नजरियाती थे, फिक्री बुनियादों पर काम कर रहे थे, सब मातूब हुए, जेलों में भी भुट्टो साहब के दौर में गए। भुट्टो साहब का तख्ता उलट दिया गया, 77 में जनरल जिया आ गया और उसने ये किया। भुट्टो साहब की शदीद ख्वाहिश थी कि भी तहरीक मुअस्सर अंदाज से चले, लेकिन गुलाम मुस्तफा जतोई जो बहुत बड़े जागीरदार थे, एशिया के सबसे बड़े जागीरदार, उन्होंने ये कहा कि जनाब कारकुनान बाहर निकलने को तैयार नहीं। तो एक मुलाकात में नुसरत भुट्टो को भुट्टो साहब ने शिकायत की अपनी बेगम को कि बेगम देखो कि मैंने गुलाम मुस्तफा जतोई को कहा कि कारकुनान को बाहर निकालो, लेकिन वो कहता है पार्टी निकलने को तैयार नहीं है। तो नुसरत भुट्टो का एक तारीखी जुमला आप सुनते जाएं। उन्होंने कहा, भुट्टो आप कौन सी पार्टी की बात कर रहे हो? सादिक हुसैन कुरैशी की, गुलाम मुस्तफा जतोई की, खर की? उस पार्टी को जिसने आपको अपने कंधों पे बिठाकर इक़्तिदार पर पहुंचाया था, वो तो उसको तो कत्ल आपने खुद ही कर दिया था। अब पार्टी यकीनी आपके साथ चलने को तैयार नहीं। तो दोस्तों ऐसा ही होता है हमेशा, और समझिए इस बात को कि ये जो कुछ हुआ है ये इमरान खान के अपने हाथों से सब कुछ ये तैयार किया गया है और ये डायनामाइट भी उन्होंने खुद सेट किए थे जो फट गए और आज जेल में मौजूद है। और जो तारीखें दे रहे हैं ना कि जी ना फला तारीख को इमरान खान बाहर आ रहे हैं, वो बकवास कर रहे हैं। इमरान खान को बाहर निकालने के लिए अभी तक कोई मुअस्सर हिकमत अमली तय नहीं हो सकी और ना ही कारकुनान को आप मोटिवेट कर सके हैं अभी तक। इसलिए कारकुनान भी आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। ये चंद लड़के जो नजर आ रहे हैं, यही अब ये 196 लोगों को, इससे पहले कुछ लोगों को सजाएं हुई हैं, 300 लोगों को और क्यों हो जाएंगी। इसके बाद तो आपके पास बंदा ही कोई नहीं होगा जो आपके लिए बाहर निकलेगा। बहरहाल अल्लाह पे अपनी उम्मीद कायम रखें और हिकमत अमली कोई वाजे करें। और एक फिक्री नजरियाती जमात के तौर पर बंदे मर जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन नजरिए जिंदा रहते हैं, सोचें जिंदा रहती हैं, फिक्र जिंदा रहती है। उस फिक्र के सहारे तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखें। तो इंशाल्लाह बातें मजीद भी और करेंगे। चलता हूं एक नए इंशाल्लाह व्लॉग पे जल्द। वस्सलाम।